नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी अध्यापक लिंगराज सर ने। तो मैंने पिछले पीरियड में आज 5th स्टैंडर्ड को और चौथा लेसन कदम का पेड़ अथवा तीसरा लेसन का पीडीएफ मैं भेजता हूँ आपको। तीसरा पार्ट का पीडीएफ में भेजता हूँ क्वेश्चन आंसर को, और क्या व्याकरण भाग है उसमें भी उसको मैंने पीडीएफ के रूप में आपको सैटरडे है ना, वो सैटरडे में भेजता हूँ। तो देखिए आज चौथा पद्य भाग है ये कदम का पेड़। तो माँ और बेटा का प्रीति वात्सल्य कैसा रहता है, माँ को मनाने के लिए या बेटा को माँ मनाने के लिए कैसा प्रयत्न करती है और कैसा प्रयत्न करके उसको संभालने का कोशिश करती है। ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಭಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ಹಚ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮಗೆ ಈ ಕದಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೇಡ್ ಈ पोएम बरते पद्य भागದಲ್ಲಿ बरते। तो आप देखते रहे कि माँ और बेटा का कितना ही प्यार या प्रेम से एक नज़दीक होते हैं। दोनों ही एक गुस्से से कितना ही प्यार होकर उन्होंने नज़दीक बनते हैं। इसके बारे में आज हम लोग ने एक कदम का पेड़ या एक कदम ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास किताब रहना चाहिए और SW एक नोटबुक भी रहना चाहिए। तो हम लोग ने चौथा पोयम है कदम का पेड़, पेज नंबर 21 सभी लोग ने निकला है ना, पेज नंबर 21 निकालो। आपको सही से ध्यान से देखो। कविता का परिचय। इस कविता में बालक अपनी माँ के प्रति स्नेह तथा ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, और पुत्र के प्रति माँ के वात्सल्य प्रीति वात्सल्य, ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತಾಳೆ, ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, भाव का स्वाभाविक चित्रण किया गया है इस पोयम में। तो हम लोग ने कविता का हाव भाव सरस्व पठन करवाना तथा माँ के वात्सल्य स्नेह एवं व्याकुलता का बच्चों का समझना, ये ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कदम का मीन्स शब्दार्थ आप लिखना ही है। शब्दार्थ देखिए, कदम एक टाइप ऑफ ट्री ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಗಿಡ ಇದೆ। ಓಕೆ, कदम मीन्स एक टाइप ऑफ ट्री, एक प्रकार का वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष। तो उसको एक टाइप ऑफ ट्री, ये ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದು ನೋಡಿ, एक टाइप ऑफ ट्री, ओके, यस। टाइप ऑफ ट्री का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, अगर माँ होता ताई आदवಳು यमुना तीरे मीन्स किनारे का तट,
नदियों का किनारे का तट, किनारे या तट ನೋಡಿ ತೀರೆ ತೀರೆ का मतलब होता है किनारे ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ದಂಡೆ नदिಯ दಡ किनारे या तट इंग्लिश अंग्रेजी में बोलते हैं बैंड ओके तीरे मैं भी उस पर बैठा कन्हैया कृष्णा कन्हैया मीन्स कृष्णा कन्हैया कृष्णा कृष्णा कन्हैया मीन्स कृष्णा एक सुंदर लड़का मैं भी उस पर बैठा ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಮುನಾ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಕದಂಬ ಅನ್ನುವಂತ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೈ ಬಿ ಉಸ್ ಪರ್ ಬೈಟ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುಂತವನು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂತ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಕದಂಬ ಅನ್ನುವಂತ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣನ ತರ ನಾನು ಬಾಂಸುರಿ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂತ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಕರ್ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೇ ದೇತಿ ಯದಿ ಮುझे बांसुरी मीन्स वांसी पिपटे ओके पिपटे बांसुरी मीन्स वांसी ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಸುರಿ ಕೃಷ್ಣ ಊದ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಸುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ बांसुरी वांसी वांसी या फ्लूट अंग्रेजी में बांसुरी तुम दो पैसे वाली ನೋಡಿ ನಾನು ಧೀರೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೇ ದೇತಿ ಯದಿ ಮುझे ಬಾಂಸುರಿ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ತುಮ್ ದೋ ಪೈಸೆ ವಾಲಿ ತುಮ್ ದೋ ಪೈಸೆ ವಾಲಿ ನೀನು 2 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ इसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ತರಹ ನೀಚಿ ಹೋ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಟೊಂಗೆದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾಂಸುರಿ ನಾನು ಊದ್ಕೊಂತ ನಾನು ಆ ಟೊಂಗೆದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಿಸಿ ತರಹ ನೀಚಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಆ ಟೊಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟೊಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತದೆ ಯಾ ಕದಂಬ ಡಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಿಡದ ಭಾಗಗಳು ಟೊಂಗೆಗಳು ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳಿಗೆ डाली ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ आगे देखिए शब्दार्थ आप लिखना है तुम्हें नहीं कुछ कहता ನೀನೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ पर मैं चुपके मीन्स नजर बचाकर चुपके नजर बचाकर क्विकली चुपके नजर बचाकर क्विकली अंग्रेजी में भी लिखना है क्यूटली चुपके आता उस नीची डाली से आ ಕೆಳಗಿನ ಗಿಡದಿಂದ अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता अम्मा
अम्मा कहा बंसी बंसी की स्वर बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ तुम्हें नहीं कुछ कहता ನೀನು ಏನೋ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ पर मैं चुपके चुपके ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸಿ ನೀಚಿ ಡಾಲಿಸೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೊಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಮುಂಚೆ ಪರ್ ಚढ़ ಜಾತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಹಿ ಬೈಟ್ ಫಿರ್ ಬಡೆ ಮಜೆ ಸೆ ಮೈ ಬಾಂಸುರಿ ಬಜಾತಾ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಊದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಹ ಬಸಿ ಹೈ ಸ್ವರಮೆ ತುಮೆ ಬುಲಾತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಂಸುರಿಯ ಆ ಊದುಗೋಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಸುರಿ ನಾನು ಊದ್ಕೊಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ನಾದನಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯು ಆದವಳು ಇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. तो देखिए आगे सुन मेरी बंसी को माँ ಕೇಳು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಗೆ हाथ में रहता है देखो बांसुरी वो बांसुरी ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು तुम इतनी खुश हो जाती ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿ ಅಂದರೆ मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती मुझे देखने काम छोड़कर ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಂಸುರಿ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಓಡೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ತಾಯಿ ತುಮಕೋ ಆತ ದೇಖ್ ಬಾಂಸುರಿ ರಗ್ ಮೈ ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾತಾ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಈ ನಾದಕ್ಕೆ ನೀನು ಓಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾದವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೂಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪತ್ತೋ ಮೇ ಚಿಪ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೋ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಪ್ಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇಖನೆ ವಾಲೆ ಸಿ ಬಚ್ಕರ್ सीक्रेटली मीन्स छिपकर देखिए आप लिखो शब्द छिपकर ಅಂದ್ರೆ देखने वाले से बचकर देखने वाले से बचकर ಅಂದ್ರೆ secretly ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಸುನೋ ಮೇರಿ ಬಾಂಸ್ಕೋ ಮಾ ಕೇಳು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಈ ಬಾಂಸುರಿಯ ನಾದವನ್ನು ತುಮ್ ಇತ್ನಿ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾತಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಮುझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती ನೀನು ನನ್ನ ಈ ನಾದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಸುರಿ ಬಾರಿಸುವ ನಾದಕ್ಕೆ मुझे देखने काम छोड़कर ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ तुम बाहर तक आती ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯಾ तुमको आता देख बांसुरी रग में चुप हो जाता ನೀನು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಊದ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಪ್ಪತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಪ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಫಿರ್ ಬಾಂಸುರಿ ಬಜಾತಾ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. तो पेज नंबर 22 22 निकालो. आगे देखिए, आप लिख रहे हैं ना, ये सभी शब्दार्थ में साफ करता हूं आपको, फटाफट लिखना है. यस, तो देखिए अब चौथा पैराग्राफ देखिए. तो देखिए, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा. ಅವಾಗ ಈ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿ, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚಂದಮಾಮ ನೋಡು ಪಾಪು, ಆ ಚಂದಮಾಮ ನಿನ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳ, ಅದು ಆ ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಪಾಪು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಚಂದಮಾಮನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಗಲೆತಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಕಾಣಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಗಲೆತಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಂದಮಾಮ ಕಂಡಾಗ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ರಂಭಿಸಿ ಆ ಚಂದಮಾಮನ ತನ್ನ ಅಳುವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕದಂಬ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಗನ ಬಾಂಸುರಿಯನ್ನು ಊದ್ಕೊಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಸ್ಸಾ ಹೋಕರ್ ಮುಜೆ ಡಾಂಟ್ತಿ, ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಆದವಳು ಸಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಡಾಂಟ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಯುವುದು. कहती नीचे आ जा, वो बोलती है मेरी माँ, ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಪ್ಪ. ಆಜಾ, पर जब मैं न उतरता, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಸ್ಕರ್ कहती, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನು ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೋಣ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗನೇ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಅದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಅದವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಂಭಿಸಿ ಕರೆಸ್ಕೋತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀಚೆ ಉತ್ತರೋ ಮೇರೆ ಭಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ ಜಬ್ ಮೈನೆ ಉತ್ತರ್ತಾ ಹಂಸ್ಕರ್ ಕಹತಿ, ನೈ ಉತ್ತರ್ತಾ ಪರ್ ನ ಉತ್ತರ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಂಸ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ನಕ್ಕುಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಮುನ್ನ ರಾಜ, ಓ ಮುನ್ನ ರಾಜ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಪ್ಪ ರಾಜ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ನೀಚೆ ಉತ್ತರೋ ಮೇರೆ ಭಯ್ಯ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಪ್ಪ ನನ್ನಣ್ಣ, ತುಮೆ ಮಿಠಾಯಿ ದುಂಗಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಯ ಖಿಲೋನೆ ಮಾಖನ್, ನಯ ಖಿಲೋನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಖಿಲೋನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಯ ಖಿಲೋನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸ ಖಿಲೋನೆ, ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಖಿಲೋನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಮಾಖನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಾಖನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ. मिश्री means मिश्री means मिश्री, मिश्री
सुगर, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತಾರೆ. ओके, कैंडी. दूध ಅಂದ್ರೆ हालू. मलाई मीन्स दही या दूध के ऊपर रहने वाले देखो. मलाई मीन्स दूध, दूध और दही, दही की ऊपर की परत, दही के ऊपर की परत मीन्स ಕೆನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ದಹಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? अंडरस्टूड ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? अंडरस्टूड हो रहा है आपको? यस और नो? यस. तो देखिए जिस तरह मलाई, उस तरह इसके बारे में हम लोग देखा है. कदम के पेड़ पे रहने वाले बच्चों को किस तरह माँ होकर नीचे उतारने के लिए कोशिश करती है, आगे क्या करती है, हम अगले पीरियड में देखेंगे. तो आज बच्चों मैंने आपको यही देना चाहता हूं कि यस, आपको यहां पे दिया है, देखो विलोम शब्द का मिलन करो. विलोम शब्द का पेज नंबर 24 आपको होमवर्क दे रहा हूं. क्या लिखा है ना? यस. आज का होमवर्क है विलोम शब्द का मिलन करो. पेज नंबर 24, पेज नंबर 24. तो होमवर्क देता हूं कि HW विलोम शब्द का, विलोम शब्दों का मिलन, ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಧೀರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀಚೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನೀಚೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷ್, ಇದರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದಾಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬೈಟ್ನಾ, ಇದರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೇನಾ, ಉತ್ತರ್ನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಧೀರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲಾರ್ದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, आज का होमवर्क ये लिखना है. ओके, यस, धन्यवाद. ये लिखा है ना विलोम शब्द 24 पेज. विलोम शब्द